السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جس طریقے سے جو چل رہا ہے اس وقت ساری دنیا میں ایک ہی چرچا چل رہا ہے، سیما حیدر اور سچن کے مابین، یعنی کتنی سچائی ہے یہ پب جی لو میں، ایک کھیل کی محبت میں سمجھ میں نہیں آ رہا یہ سچائی کیا ہے، اگر ہر کوئی جاننا چاہ رہا ہے اس چیز کو۔ لیکن آپ لوگوں کو یہی کہوں گا میں کہ یہ ایک کھیل کا لو ہے، لو کھیل ہے، یہ لو کا نام ہی پب جی لو ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ کہاں سے آئی ہے وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، لیکن ہماری انٹیلیجنس دیکھیے، ہماری ایجنسیز دیکھیے، دعوے تو اتنے بڑے بڑے کرتے ہیں، لیکن وہ اتنے ملکوں کو پار کرتے ہوئے ہمارے دیش میں آئی، اور وہاں پہ اس کا جو ہسبینڈ دلایا تھا گھر حیدر، وہ گھر بیچ کر اس نے وہ پیسہ لے کر اور اس کے 4 بچوں کو لے کر یہاں تک تو پہنچ گئی اس نے۔ لیکن یہ تک نہیں معلوم، ہم کو یہ تک پتہ نہیں ہے، 4 بچوں کو لے کر ایک شادی شدہ ایک بڑی عمر کی عورت جو اپنے آدھار کارڈ پہ ایک ایج آ رہی ہے اس کی، جو شناختی کارڈ جسے کہا جاتا ہے وہ لوگوں کے پاس، اور وہ بتا رہی ایک ایج، یہ اپنے شوہر کو جس سے 4 بچے پیدا کیے اس نے، اور وہ شوہر سعودی عرب گیا پیسہ کمانے کے لیے، مزدوری کرنے کے لیے، اس کو دھوکہ دے کر جب یہ سچن کے پاس آ سکتی ہے تو کیوں آ سکتی ہے، اور کیسے یہ محبت ہوتی گیم کھیلتے کھیلتے، یہ ہم کو سوچنے پہ مجبور کر دے رہی۔ آخر یہ سیما ہے کون؟ کیا یہ کوئی جاسوس ہے پاکستان کی، جاسوسی کرنے ہمارے دیش کو نقصان پہنچانے کے لیے آئی ہے؟ یہ کوئی جاننا اس پہ نہیں چاہ رہا، صرف ہماری گودی میڈیا کا ایک ہی کام ہو گیا کہ کس طریقے سے اذیتیں دی جائے، کس طریقے سے بدنام کیا جائے، کس طریقے سے وہ لوگ اپنی ٹی آر پی بڑھائے، اسی کے اوپر چرچا چل رہی ہے۔ جہاں دیکھو وہی چرچے چل رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت سے کافی دور ہے، کیونکہ عقل مند یہ تو سوچتا ہے کہ یہ آئی تو اپنے ایک شوہر کو جس کے ساتھ اس نے 8 سال 7 سال سمسار کری، 7-8 سال کر کے جب وہ کمانے کے لیے سعودیہ گیا، اس کو لاکھوں روپیہ بھیج رہا ہے، تو وہ چھوڑ کر ادھر آئی تو کیسے آئی؟ ایک گاؤں کی گنوار لڑکی جس کا کوئی باپ کا بھی انتقال ہو گیا بول رہی، اور سب کو چھوڑ کے یہاں تک کیسا آ سکتی اس نے؟ یہ ہم کو سمجھنے والی بات ہے۔ اور اس کے پاس ایک نہیں، 2 نہیں، 5 پاسپورٹ نکلے ہیں، 5 پاسپورٹ نکلے ہیں، جو کہ ایک علیحدہ اس سے ہے، کوئی پختہ چیز نہیں ہے، کوئی مضبوط چیز نہیں ہے۔ یہ نظر انداز ہم کریں تو کیسا کریں آخر؟ لیکن یہ لوگ یہ سوچنے پہ کام نہیں کر رہا ہے، نہ ہماری کوئی میڈیا کر رہی ہے، نہ ہمارے کوئی ذمہ داری جس کی ہوتی ہے، سمجھدار لوگ اس کے اوپر تبصرہ نہیں کر رہے ہیں کہ اس کا آنے کی وجہ کیا ہے، یہ ہمارے دیش کے ساتھ کیا سلوک کر سکتی اور دیش کو کیا نقصان پہنچانے کے لیے آئی۔ ارے یہ پیار کا پیار ہے اس کا، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ 4 بچے پیدا کری بغیر پیار کر کے کری کیا؟ ہاں، بغیر پیار سے پیدا ہو گئی کیا؟ اب اس کے باتیں اچھے نہیں دکھ رہے ہیں اس کو، وہ شوہر کے وہ چیزیں اچھے یہ بتا رہی ہے، جبکہ وہ شوہر کا اس کے کہنا ہی الگ ہے، اس کے معنی الگ ہے، اس کا مطلب ہی الگ ہے۔ یعنی یہ جو کریے، اس کے ساتھ کوئی ملے ہیں وہاں پر، مل کے اس کو استعمال کرے ہیں 4 پیسے دے کے، تو کسی طریقے سے ایسی گیم کھیل کے، ایسی پٹا کے وہاں پہ گھس کے جو ہے سو ہمارے دیش کی جو ضروری چیزیں ہوتے ہیں وہ ہم تک فراہم کیونکہ ایسے ماضی میں ایسے بہت ایسے چیزیں ہوئے، ماضی میں
ऐसे बहुत ऐसे हम धोखा खा चुके हैं, हमारे देशवासी धोखा खा चुके हैं। तो ये एक समझने वाली बात है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, कि ये हो रहा तो क्यों हो रहा, ये आई तो क्यों आई, और मीडिया इसकी इतनी सपोर्ट कर रही है। और मीडिया जो है सो उसके घरों पे जाके, कल तक उसको कोई नहीं पहचानता था, आज पहचानने पे मजबूर हो गया है सारी दुनिया में। जबकि वहां पे उसकी बस्ती में 4 जने नहीं पहचानते, जो गली में उसने रही है वो गली में नहीं पहचानते, और अब सारी दुनिया पहचानने लगी है। उसकी वजह इसने यहाँ पर हमारे देश में आई है। और हमारी खुद मीडिया वाले इस तरीके से उछाल रहे हैं उसको, इस तरीके से दिखा रहे हैं। एक इनके हाथ को एक ऐसा वो मिल गया हुआ है कि जितना हो सका इस टाइम पे जो है सो ये लोगों को बदनाम करो, ये लोगों को अज़ियतें पहुंचाओ, ये लोगों को तकलीफें दो, इनका ये मकसद है। तो बहरहाल केफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, हमको हमारे देश की सोचना है। ये कहाँ से आई, क्यों आई, ये जानना एजेंसियों का काम है, पुलिस का काम है। लेकिन जिस तरीके से मीडिया बढ़ावा दे रही, जिस तरीके से उसको हीरो हीरोइन बना रही, मीडिया ये सवाल नहीं कर रही तेरे 4 बच्चे पैदा कैसा हुए, 4 बच्चे किससे पैदा हुए, और तू जब वो शाहौर के साथ थी 4 बच्चे पैदा करी, उसके बाद वो जाते तो 1 साल के अंदर यहाँ पे कैसा आई, और तेरे पास ये 5-5 पासपोर्ट कहाँ से आए, क्यों बने ये 5 पासपोर्ट तू, ये कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। इसकी वजह क्या है, ये बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी इसको, ये सोचने की बात है। और दूसरी चीज़ और एक बता दूं मैं आप लोगों को, वहाँ की सिम जब यहाँ पर आई उसने, सिम तो चल रही थी ना भाई, सिम निकाल के तोड़ के फेंकने की इसको ज़रूरत क्या पड़ी। जब यहाँ पे आ गई तो सेफ हो गई थी वो, इसको सिम तोड़ने की ज़रूरत क्या पड़ी। ये बहुत बड़ी साजिश है जो हमारे साथ रची गई है। इसके पीछे हमारी एजेंसियां काम करना चाहिए। और ये किसी तरीके से, ये कौन है, हमारे पास आने की क्या वजह है, ये किसको नुकसान पहुंचाना चाह रही, क्या मालूमात हमारे देश के फराहम करना चाह रही है, ये हमारे मुखालिफिन को ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। कोई मोहब्बत का चक्कर नहीं है। ये बैठ के उन्होंने जो है सो मीडिया के सामने उसको यूं उंगली से यूं कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं, ये बेहयाई तो हमारे पास होती नहीं। इन्हें हाई भी तो कौन से ज़ात की है वो भी मालूम करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड दिख रहा मेरे को। क्योंकि ये भी सच्चे नहीं हो सकता, सच्चाई इसमें भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये बहुत वायरल चल रहा है, इसलिए आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था। आप लोग मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, इन चीज़ों पर तवज्जो मत दीजिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। इन फालतू के चीज़ों पे तवज्जो मत दो, वही अपनी तालीम पे तवज्जो दो, अपने कामों पे तवज्जो दो, रोटी रोज़गार कमाने पे तवज्जो दो। ये चीज़ें काम आने वाली है। अपने माँ बाप का ख्याल करो, अपने बड़ों का ख्याल करो, अपने बीवी बच्चों का ख्याल करो। ये फालतू के चीज़ें हैं, ये सिर्फ 4 व्यूज़ के लिए इतने नीच हरकतें करते हैं, ये बदनाम करने के लिए ये हरकतें करते हैं। इससे आप लोग कोई वो मत दीजिए, इसके ऊपर दिलचस्पी मत दिखाइए। आप लोग अपने आप दब जाएगा, अपने आप ख़त्म हो जाएगा। रही बात जो जिम्मेदारी होती है पुलिस की, दूसरे एजेंसियों की, वो लोग ये काम करेंगे। और मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को 100%, ये एक खौफिया जासूस है जो हमारे देश में आई है, हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए। इसमें हम शिकार हुए हैं। इंशाल्लाह हमको अल्लाह सुब्हान ताला से उम्मीद है, अल्लाह इस बला से हमको महफूज रखे, इस मुश्किल से हमको महफूज रखे, हर आने वाली बला से, हर शर से हमको महफूज रखे। अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे कि ऐसे नजीज़ हरकतें ना करें। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों ने ये तो देखा है, ये तो सुना है, और सच्चाई क्या है आप लोग खुद बजा जानते हैं। उसके बावजूद जिस तरीक़े से उसको मशहूर कर रहे हैं, जो बढ़ावा दे रहे हैं, ये हमारी गोदी मीडिया भी ये काम अंजाम दे रही है। इसलिए आप लोग इसके ऊपर तवज्जो मत दो, ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा, अपने आप
مٹ جائے گا. بہرحال منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.